Applications of Laplace transform to solutions of differential equations. ఇది మన ఇందులో చాప్టర్ 2 అని ఇందులో లాస్ట్ 4th 5th చాప్టర్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము సెకండ్ చాప్టర్ ఇది. ఒకటి ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ Laplace transform to solutions of simultaneous ordinary differential equations and partially differential equations is discussed. ఇక్కడ మనకి ఈ చాప్టర్లో మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో 2 పార్ట్స్, అందులో ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో ఈ రెండింటిపైన మనకి దాన్నే సైముల్టేనియస్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డిస్కస్ అబౌట్ ది సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ సైముల్టేనియస్ ordinary differential equations. Okay, the Laplace transform can be used in solving 2 or more simultaneous ordinary differential equations. It can be examples by the following problems by the following examples. For example, చూడండి, solve d square minus 3 into x minus 4 into y is equal to 0, comma x plus of d square plus 1 into y is equal to 0, comma t greater than 0 if x is equal to y is equal to dy is equal to 0, dx is equal to 2 when t is equal to 0. ఇది మరి సైముల్టేనియస్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఇచ్చినాడు. ఈ 2 వేరియబుల్స్ పైన ఈ సైముల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ రెండు ఇచ్చినాడు. ఈ రెండింటిని మనం సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ వై కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని, వై ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని, వై డాష్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మరి ఎక్స్ డాష్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇది ఆల్రెడీ గివెన్ అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం. మరి సొల్యూషన్ ఈజ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ d square minus 3 into x minus 4y is equal to 0, comma x plus d square plus 1 into y is equal to 0. మరి d square అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామంటే d square x అంటే x డబుల్ డాష్ అని, minus 3 into x minus 3x minus 4y is equal to 0. ఇందులో సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, x plus d square y is y డబుల్ డాష్ plus 1 into y is equal to 0. మరి taking the Laplace transform of both sides of the 2 equations, we have L of x double dash minus 3x minus 4y is equal to L of 0 and L of x plus y double dash plus y is equal to 0. మరి అందులో మరి లాప్లాస్ తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే L of x double dash minus 3 into L of x minus 4 into L of y is equal to L of 0 is 0 and L of x plus L of y double dash plus L of y is equal to 0. ఇక్కడ L of x double dash means p square into L of y minus p into x of 0 minus x dash of 0 minus 3 into L of x minus 4 into L of y is equal to 0 and L of x plus L of y double dash is p square into L of y minus y p into y of 0 minus y dash of 0 plus L of y is equal to 0. ఇక్కడ L of x means x bar అని, L of y is equal to y bar అని, where x bar is equal to L of x, y bar is equal to L of y. అంటే L of x ప్లస్ లో x బార్ రాస్తాం, L of y ఉండే చోటల్లా y బార్ రాస్తాం. కాబట్టి p స్క్వేర్ x బార్ మైనస్ p ఇంటూ x ఆఫ్ 0 మైనస్ x డాష్ ఆఫ్ 0 మైనస్ 3x బార్ మైనస్ 4y బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ x బార్ ప్లస్ p స్క్వేర్ y బార్ మైనస్ p ఇంటూ y ఆఫ్ 0 మైనస్ y డాష్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ y బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందులో పుట్ x of 0 is equal to 0, మరి x dash of 0 is equal to 2, మరి y of 0 is equal to 0, d of y is equal to 0. అంటే
y dash of 0 is equal to 0. ఆ కండిషన్స్ అని ఇందులో మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి p స్క్వేర్ మరి p స్క్వేర్ x బార్ మైనస్ p ఇంటూ x ఆఫ్ 0 is 0 minus x dash of 0 is 2, x dash of 0 is 2 minus 3x bar minus 4y bar is equal to 0 and x bar plus p square y bar minus p into y of 0 is 0 minus y dash of 0 is 0 plus y bar is equal to 0. ఇందులో మనం p square minus 3 into x bar కామన్ తీసుకుంటే p square minus 3 into x bar minus 4y bar is equal to 2. That is equation number 1. And x bar plus y bar కామన్ తీసుకుంటే p square plus 1 into y bar is equal to 0. That is equation number 2. Now we can multiply with equation 1 p square plus 1. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ p square plus 1 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మరి ప్లస్ ఈక్వేషన్ 2 దాన్ని సింప్లిఫై చేసి మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే p square plus 1 into p square minus 3 plus 4 into x bar is equal to 2 into p square plus 1. మరి ఇంప్లైస్ మరి మల్టిప్లై చేసుకుంటే p square plus 1 into p square minus 3 is p to the power of 4 minus 2p square plus 1 into x bar is equal to 2 into p square plus 1. Then L of x is equal to L of x అంటే ఏమి x bar అని x bar ప్లేస్ లో L of x is equal to మరి 2 into p square plus 1 divided by మరి p power 4 minus 2p square plus 1 ని p square minus 1 whole square రాసుకుంటాం. మరి is equal to మరి ఇందులో p square plus 1 into p square minus 1 p square minus 1 whole square అంటే ఏమి p square minus 1 into p square minus 1. కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఫామ్ లో రాస్తాం. మరి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో రాస్తే చూడండి అండ్ p స్క్వేర్ మైనస్ 3 into 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1. నెక్స్ట్ మరి ఈక్వేషన్ 2 కి p స్క్వేర్ మైనస్ 3 తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. మరి ఈక్వేషన్ 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మరి దెన్ p స్క్వేర్ మైనస్ 3 into p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 4 into y bar is equal to minus 2. దెన్ p పవర్ చేసుకుంటే p పవర్ 4 మైనస్ 2p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 into y bar is equal to minus 2. మరి L of y is equal to y bar మరి y bar is equal to minus 2 divided by p పవర్ 4 minus 2p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. మరి చేసే దాన్ని మనము p ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ p మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ is equal to 1/2. మరి ఇందులో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేస్తే a by p plus 1 plus b by p plus 1 whole square plus c by p minus 1 plus d by p minus 1 whole square. ఇవన్నీ మన పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నుంచి మనం కనుక్కుంటే మరి అందులో a అంటే 1/p plus 1 plus b 1/p minus 1 c minus 1/p plus 1 whole square minus 1 d ప్లస్ లో minus 1 మరి డివైడ్ బై p minus 1 whole square. మరి దీనికి మరి ఏం చేస్తాం x is L of y అన్నాం కాబట్టి మరి x is equal to L inverse of మరి 1/p minus 1 whole square plus L inverse of 1/p plus 1 whole square is equal to e to the power of t into L inverse of 1/p square plus e to the power of minus t into L inverse of 1/p square is equal to e to the power of t into t plus e to the power of minus t into t is equal to t కామన్ తీసుకుంటే e power t plus e to the power of minus t. That is the x కనుక్కున్నాం. and y is equal to 1/2 minus L inverse of 1/p plus 1 plus L inverse of 1/p minus 1 minus L inverse of 1/p plus 1 whole square minus L inverse of 1/p minus 1 whole square is equal to 1/2 into మరి e power minus e to the power of minus t plus e to the power of t minus t into మరి e to the power of minus t plus t into e to the power of t మరి is equal to 1/2 into మరి e power t కామన్ తీసుకుంటే 1 minus t minus 1/2 into మరి e power minus t కామన్ తీస్తే 1 plus t. Therefore the solution is x is equal to
e to the power of t plus e to the power of minus t into t, or y is equal to 1 by 2 into 1 minus t e to the power of t minus 1 by 2 into 1 plus t e to the power of minus t. ఇది సొల్యూషన్. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి 10 మార్క్స్ గన్ షాట్ గా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్లో. ఇదే మోడల్లో సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్స్ లో ఆర్డినరీ దాంట్లో ఒకటి ఇస్తాడు, పార్షల్లో ఒకటి ఇస్తాడు, అందులో ఏదో ఒకటి మనం రాయాలి ఎగ్జామ్లో. కాబట్టి మరి ఇలాంటి పార్షల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మనకి కంపల్సరీగా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడంటే ఎక్స్ సొల్యూషన్స్, వై సొల్యూషన్స్ రెండు కనుక్కోవాలి మనం. కాబట్టి 2 వేరియబుల్స్ పైన మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు. ఆ ఈక్వేషన్ లో మన ఎక్స్ యొక్క సొల్యూషన్, వై సొల్యూషన్ కనుక్కోవాలి. అర్థమైందా? హలో వేణుగోపాల్, రవీంద్ర, హలో. వేణు లేడు సార్. హలో సార్, వేణు లేడు సార్. నో సార్, నో సార్. మరి సాల్వ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 5 ఇంటూ డివై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, comma minus 2 dx plus d square minus 4 into y is equal to minus 2 if x is equal to 0 and dx is equal to y is equal to dy is equal to 0. మరి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దీన్ని బట్టి చూస్తే మనం x of 0 is 0, మరి y of 0 is equal to 0, x dash of 0 is equal to 0, y dash of 0 is equal to 0. ఇవన్నీ కూడా మనకి జీరోనే according to problem. కాబట్టి given equation is d square plus 1 d square minus 1 into x plus 5d into y is equal to t, comma మరి minus 2dx plus d square minus 4 into t is equal to minus 2. కాబట్టి మరి d square x is x double dash minus 1 into x is minus x plus 5 dy is 5y dash is equal to t. మరి కమ minus 2x dash plus y double dash minus 4y is equal to minus 2. మరి దీని నుంచి taking the Laplace transform of both sides of the given equations we have మరి L of x double dash L of into x double dash minus x plus 5y dash is equal to L of t and minus L of minus 2x dash plus y double dash minus 4y is equal to L of minus 2 into L of 1. మరి L of x double dash L తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మరి L of x double dash minus L of x plus 5 into L of y dash is equal to L of t and minus 2 into L of x dash plus L of y double dash minus 4 into L of y is equal to minus 2 into L of 1. మరి ఇక్కడ L of x dash x double dash means p square L of x అంటాం. కాబట్టి L of x అంటే x బార్ అని, L of y అంటే y బార్ గా ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాం. కాబట్టి p square x బార్ minus p into x of 0 minus x dash of 0 minus L of x అంటే x bar plus 5 into p L of y is p y bar minus y of 0 is equal to 1 by p square. పోయిందా? 1 by p square and minus 2 into L of x bar x dash అన్నాడు. మరి x dash means p x bar minus x of 0 plus p square. మరి L of y bar is p square L of y అంటే p square y bar minus p into L of y is y of 0, sorry, p square y bar minus p y of 0 minus y dash of 0. అక్కడికి ఫార్ములా minus 4 into y bar is equal to minus 2 into L of 1 is 1 by p is 2 by p, where x bar is equal to L of x and y bar is equal to L of y. Then p square, ఇందులో మనం x bar కామన్ తీసుకుంటే p square minus 1 into x bar
plus 5p y bar is equal to 1 by p square. That is equation number 1. And minus 2p x bar plus p square minus 4 into y bar is equal to minus 2 by p. That is equation number 2. Mari two equations are solved, then solution x and y. But now p square minus 4 into equation 1, multiply equation multiply with equation 1, p square minus 4 into 1 minus 5p into multiply equation 2. అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1కి వచ్చేసి మనం p స్క్వేర్ మైనస్ 4తో మల్టిప్లై చేసుకుంటాం. మరి ఈక్వేషన్ 2కి వచ్చేసి మైనస్ 5pతో మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఇందులో ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది y బార్ అనేది. కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ సొల్యూషన్ కనుకోవచ్చు. చూడండి, p స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ p స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ 10p స్క్వేర్ ఇంటూ x బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ మైనస్ 4 బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 10p బై p. దెన్ మరి ఇది మల్టిప్లై చేసుకుంటే p స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ p స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈస్ p పవర్ 4 ప్లస్ 5p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11p స్క్వేర్ మైనస్ 4 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11p స్క్వేర్ మైనస్ 4 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ఇంటూ మరి p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఈజ్ L ఆఫ్ x ఈజ్ x బార్. మరి ఇందులో గో టు పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్. మరి a బై p స్క్వేర్ ప్లస్ మరి స్క్వేర్ ప్లస్ 1 సిపి డిపి ప్లస్ ఈ డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4. మరి ఇదంతా మనం పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో చేస్తే మరి దీన్ని టేకింగ్ లాప్లాస్ కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అని మొత్తం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. కాబట్టి అక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని, మరి b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని, ఇక్కడ డిపి ప్లస్ ఈ అన్నాడు కాబట్టి d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మరి e ఈజ్ ఈక్వల్ టు -4. కాబట్టి L ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 4 బై p స్క్వేర్ ప్లస్ 4. అండ్ టూ పీతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఈక్వేషన్ 2కి p స్క్వేర్ మైనస్ 1తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే దెన్ 10p స్క్వేర్ ప్లస్ p స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ p స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఇంటూ y బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p బై p స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై p. మరి దెన్ p పవర్ 4 ప్లస్ 5p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ y బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 డివైడెడ్ బై p implies L of y is equal to y bar is equal to minus 2p square plus 4 divided by p into p square plus 1 p square plus 4 is equal to plus dp plus e divided by p square plus 4. ఈ పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో రాసుకుంటే అప్పుడు a is equal to 1 అని, మరి b is equal to -2, c is 0, మరి d is equal to ప్లస్ 1 అని, మరి e equal to 0. కాబట్టి L ఆఫ్ y is equal to 1 by p మైనస్ 2p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 4. మరి దేర్ ఫోర్ L ఆఫ్ x is ఇది, మరి x is equal to L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ 1 by p స్క్వేర్ ప్లస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ 4 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by అయితే 1/4 1 by p స్క్వేర్ ఈజ్ t అంటే మైనస్ t ప్లస్ 5 sin t మైనస్ 2 sin 2t. అండ్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by y ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p మైనస్ 2 ఇంటూ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ p by p స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 by p ఈజ్ 1 minus 2 into L inverse of p by p square plus 1 is cos t plus L inverse of p by p square plus 2 square
is cos 2t. కాబట్టి therefore the solutions is x is equal to minus t plus 5 sin t minus 2 sin 2t and y is equal to 1 minus 2 cos t plus cos 2t. ఇది మనకి ఈ యొక్క సొల్యూషన్. కాబట్టి ఈ సైముల్టేనియస్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో 2 వేరియబుల్స్ పైన 2 ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ని మనము ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని అందులో ఎక్స్లు వైలు సపరేట్ గా ఈక్వేషన్స్ గా రాసుకున్న తర్వాత టేకింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది 2 ఈక్వేషన్స్ వీ హ్యావ్ మరి లాప్లాస్ ఫార్మ్ తీసుకొని దాని నుంచి ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి ఆ వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ మనము మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేయాలంటే ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ వై వేరియబుల్లో ఏదో ఒక వేరియబుల్ క్యాన్సిల్ కావాలి. కాబట్టి ఆ వేరియబుల్కి ఏది మల్టిప్లై చేస్తే మనకు సాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని ఆ ఈక్వేషన్కి మల్టిప్లై చేసి మరి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా మరి యాడ్ చేయాలన్నా అనే దాన్ని బట్టి కనుక్కుంటాం. దాని నుంచి మనం ఎక్స్ వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ బారే ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఆ ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఏమన్నా మనము వచ్చినటువంటి దాన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో తీసుకొని ఆ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో నుంచి ఏబిసి వాల్యూస్ కనుక్కున్న తర్వాత అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మరి అప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ అనే ఫార్ములాతో అప్లై చేసి అప్పుడు ఎక్స్ సొల్యూషన్ని కనుక్కుంటాం. అదే విధంగా వై కనుక్కుంటాం. ఇట్లా కనుక్కొని దేర్ఫోర్ ద సొల్యూషన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఇది ప్రాబ్లమ్స్ యొక్క ఈ ప్రాబ్లం యొక్క సొల్యూషన్ ఈ విధంగా మనము చేస్తాం. కాబట్టి ప్రాబ్లం ఈజీనే కానీ కొన్ని లెంతీ ప్రాబ్లము. మరి ఏది మల్టిప్లై చేయాలి, ఇక్కడ ఏమి యాడ్ చేయాలి అనేది ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మనకి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని డైరెక్ట్ స్టెప్పులు వేయడం జరిగింది. మీకు మళ్ళీ తర్వాత కూడా నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెడతాను. సాల్వ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెథడ్ d minus 2 into x minus of d minus 2 into y is equal to 1 minus 2t and d square plus 1 into x plus 2d into y is equal to 0 if x of 0 is equal to 0, y of 0 is equal to 0 and x dash of 0 is equal to 0. కాబట్టి 2 ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినాడు. మరి వాటి యొక్క ఇందులో కండిషన్స్ ఇచ్చినాడు. ఈ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనము XY సొల్యూషన్స్ ని మనము కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ d minus 2 మరి d minus 2 into x minus of d minus 2 into y is equal to 1 minus 2t. Second, and d square plus 1 into x plus 2d into y is equal to 0 implies dx and x dash minus 2x minus dy is minus y dash plus minus minus plus 2 into y is equal to 1 minus 2t. Comma, మరి d square x is x double dash plus x plus 2 into dy is y dash 2y dash is equal to 0. మరి taking Laplace transform on both sides of the given equations we get L of x dash minus y dash minus 2x plus 2y is equal to L of 1 minus 2t. మరి L of x dash minus L of y dash minus 2 into L of x plus 2 into L of y is equal to L of 1 minus 2 into L of t. And L of x double dash మరి ఇక్కడ తీసుకుంటే L of x double dash plus 2 into L of y dash plus L of x equal to 0. మరి L of x dash is p into L of x minus x of 0 minus p into L of y minus minus plus y of 0 minus 2 into L of x plus 2 into L of y is equal to మరి L of 1 is 1 by p minus 2 into L of t is 2 by p square and p square L of x minus p of x 0 x of 0 p into x of 0 minus x dash of 0 plus 2 into p L of y minus y of 0 plus L of x is equal to 1. మరి ఇక్కడ p square
ఎక్స్ బార్, ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ బార్ అని, మైనస్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఇస్ 0, ఇక్కడ ప్లస్ 2p y బార్ మైనస్ 2x బార్ మైనస్ 2 ప్లస్ 2y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/p మైనస్ 2/p స్క్వేర్. ఇది ఇక్కడటువంటి ఫార్ములా. ఆ ఫార్ములాస్ అని అప్లై చేస్తే మనకి ఆ విధంగా వస్తుంది. మరి అండ్ పీ స్క్వేర్ ఎక్స్ బార్ ప్లస్ 2p y బార్ ప్లస్ x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1, వేర్ x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు L ఆఫ్ x అండ్ y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు L ఆఫ్ y. మరి p మైనస్ 2 ఇంటూ x బార్ మైనస్ p మైనస్ 2 ఇంటూ y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు p మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్. ఎల్సిఎం p స్క్వేర్ తీసుకుంటే అప్పుడు p మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ x బార్ కామన్ తీసుకుంటే p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ x బార్ ప్లస్ 2p y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. నౌ 2p ఇంటూ ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 1 కి 2p తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మరి ఈక్వేషన్ 2 కి p మైనస్ 2 తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే మరి 2p ఇంటూ p మైనస్ 2 ప్లస్ p మైనస్ 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2p ఇంటూ p మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్. దెన్ ఇంప్లైస్ p మైనస్ 2 ఇంటూ చూడండి p మైనస్ 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 1 ఇంటూ x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ p మైనస్ 2 బై p ఇంప్లైస్ మరి x బార్ అంటే L ఆఫ్ x ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ p మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై p ఇంటూ p మైనస్ 2 p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 1, అందులో p మైనస్ 2 p మైనస్ 2 క్యాన్సిల్ అయితే 2 బై p ఇంటూ మరి p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 1 ని p ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాం. దీన్ని మరి గో టు పార్షల్ ఫ్రాక్షన్స్, మరి a బై p ప్లస్ b బై p ప్లస్ 1 ప్లస్ c బై p ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. అప్పుడు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 చేస్తే అప్పుడు L ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బై p మైనస్ 2 బై p ప్లస్ 1 మైనస్ 2 బై p ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. మరి అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ 2 కి p మైనస్ 2 తో మల్టిప్లై చేసి మరి ఈక్వేషన్ 1 కి p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి అక్కడ మనకి x అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, x బార్ అనేది ఓన్లీ y బార్ టర్మ్ మాత్రమే. అంటే దెన్ 2p ఇంటూ p మైనస్ 2 ప్లస్ p మైనస్ 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఇంటూ y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ p మైనస్ 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై p స్క్వేర్. మరి ఇంప్లైస్ p మైనస్ 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 2p ప్లస్ 1 ఇంటూ y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు p మైనస్ 2 ఇంటూ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై p. మరి p మైనస్ 2 p మైనస్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. మరి L ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై మైనస్ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై p ఇంటూ p ప్లస్ p స్క్వేర్ ఇంటూ p ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. మరి ఇందులో మరి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 బై p, 2 into x is equal to L inverse of 2 by p into p plus 1 whole square is equal to 2 into L inverse of 1 by p minus 1 by p plus 1 minus 1 by p plus 1 whole square is equal to 2 into L inverse of 1 by p is 1 minus L inverse of 1 by p plus 1 is e power minus t plus L inverse of 1 by p plus 1 whole square is t into e to the power of minus t. And y is equal to minus 1 L inverse of p square plus 1 into divided by p square into p plus 1 whole square is equal to మరి t into 1 plus 2 e power minus t plus 2 into common 1 minus e to the power of minus t. Therefore, the required solution is x is equal to 2 into 1 minus e to the power of minus t minus t into e to the power of minus t, comma y is equal to minus t into 1 plus 2 into e to the power of minus t plus 2 into 1 minus e to the power of minus t. ఇది మరి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనము ఈ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ పైన మరి 2 వేరియబుల్స్ మరి తీసుకొని 2 ఈక్వేషన్స్ కనుక్కొని ఆ ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనము XY సొల్యూషన్స్ ని కనుక్కుంటాం. మరి ఈ XY సొల్యూషన్ ని ఇందులో ఆర్డినరీ
మరి సైముల్టేనియస్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో ఒక ప్రాబ్లము, మరి అదే విధంగా పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాడు. ఇందులో మనం ఏదో ఒక ప్రాబ్లం మాత్రమే చేయాలి. కాబట్టి ఈరోజు మనం ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అర్థమైందా? హలో సార్ ఇప్పుడు సార్ ఎంతసేపు వచ్చినావు? లేటుగా వచ్చినావు. సార్ లేదా అది చూసినా సార్, మీరు ఇంకా 2కు రాకపోతే కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత జాయిన్ అయినా సార్. మా నాన్న హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు. ఓకే సార్. హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు దానికి ఒక అర్ధగంట వచ్చింది. సరేలేమ్మా. ఓకే ఓకే. ఓకే.